आसीगला भाई इलेक्शन नेतांकर बड़ी गलाणी टेंशन राजनीति माहौल एबे पूरा गरमा गरम आरंभ हो गलाणी सबुठी कंपटीशन देखुची सबु जनता जनार्दन। वर्तमान मु बांके निर्वाचन मंडली रे आसी पहुँची जाइछि। शिमिलपुर पंचायत जड़े युव भोटर देखु आमर शिमिलपुर ग्राम पंचायत बीजेडी रो दुर्ग कहले चले। दीर्घ वर्ष धरी एवं बाबा सिद्धेश्वर अपार करुणारू माँ चर्चिका अपार करुणारू आमर प्रिय प्रभात त्रिपाठी महोदय दीर्घ 22 वर्ष अधिका 2 दशंधि अधिका आमर ये बांकीर समस्त जनसाधारणकर तांकर आप्राण उद्यम से सेवा करिसेंती एवं तापरे परे तांकर सुपुत्र देवीरंजन त्रिपाठी आम समस्तंकर प्रिय टुबू भाई सी भी मध्य आमर ये बांकीर समस्त आबाल वृद्ध वनिता जनसाधारणकर सेवारे निजको नियोजित करिसेंती। सबुठु बड़ कथा होची जे से प्रभात त्रिपाठी एवं आमर देवीरंजन त्रिपाठी वर्षर 365 दिन 365 दिन जाक टुबू बाबू एवं प्रभात बाबू तांकर गाड़ी आमर बांकी आसे एवं तल स्तर आरंभ करी उपर स्तर पर्यंत प्रत्येक जनसाधारणकर सुखरे दुखरे भलर मंदरे से सामिल हुंती। तेणु ए निर्वाचन में आमर प्रिय विधायक प्रार्थी एवं आम समस्त आम सर्वमान्य नेता पुओ देवीरंजन त्रिपाठी विपुल जनमत विजय हम। आम ए चाहूँ आम चेंज करने आम नवीन बाबू को कितु भल पाचु एमएलए जी हूँ प्रकार चोर ता कम सब उल्टा आम एथर समस्त चाहूँ फुल देवाई फुल हाँ तुषारकांत चक्रवर्ती आज्ञा आज्ञा मैं एंटार सब जगह सारा ये सब आड़े तो भूल नवीन बाबू कौन किसी उन्नतिमूलक काम करना ना सेमती किसी ना किसी काम नहीं किंतु सब तो दौर मोदी जानूँ सब सब मोदी दौर ये मोदी दौर ये ता ना पाई कौन कौन ना मुझे दौर सब बाबा नवीन बाबू तो बुढ़ा है सी ओडिया भी ठीक से बुझीपार सी थरला सी भी किसी कर सी जो एमएलए रही ये तो बाइया डाइया बस आम सब एथ आम गाँव सारा यू इे त्रिशूला जाए सब जगह आम फुल देवु फुल अरे सरकार चेंज हम लोक लगे चेंज हम नवीन भल नवीन बाबू किसी खराब करना जे जो अन्य जन को ठिया कर दौरान पांडिया फांडिया सब आसुँच युवा लोक टे ये गुणा कर नवीन बाबू कौन देना नवीन बाबू दे मोदी सरकार देती ये सरकार चेंज है बहुत दिन सरकार कले तो एणिक चेंज हम लोक लगे हाँ हाँ 25-26 वर्ष होगा। आपणकर ये बांकी निर्वाचन मंडली रे कौन केमती राजनैतिक पाणीपागर छुंक अच्छी पाणीपाग छुंक कौन से एक गोटाए तो किसी कार्यकलाप किसी करपारानी नवीन नवीन सब गुंठे रखिला नहीं कौटी कौटी जगह मुतिया भी गुंठे जगह कौटे कौटी बुझुना कौट गुंठे अच्छी कि सब शेष करदेला कौन नवीन दौर चाउल मोदी कहूँ मुझे दौर चाउल चाउल किए दौर जगह तो यार तो सब नैलु पट्टी मारिकी से तू खर्च करके दौचु कौन दौर लोक आम दौर जगह नहीं तथा पैसा बढ़ुची ये कौट हाथ दौरान हाँ आ देश कौन ये कौन चले जहाँ नवीन को भल बात तल कर्मचारी खाई जाऊँ नवीन तल जी सब रख ये कला नवीन को कौन कि खराब होती तल कर्मचारी खराब होती परिवर्तन हम वर्तमान मु बारा गाँव भितर पशिची से बारा गाँव भितर जड़े पूर्वतन वार्ड मेंबर से मो सहित भेट हो गले सरकार उन्नतिमूलक काम कौन करिछि आउ से कौन चाहूँगी राजनैतिक छुंक कौन मौसा को मुहर शुणा बांकी निर्वाचन मंडली धर दीर्घ 25 वर्ष राजनीति करने फल आमर कौन सेमती किसी भल जिन आम देखी पाइलु ना
ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନୂତନ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏସବୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆମର ଆଶ୍ରୟ ଅଛି। ବେକାରୀ କିମ୍ବା ବେକାରୀମାନଙ୍କୁ ତ ସାହାଯ୍ୟ କିଏ ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବେ ବେକାରୀକି କାମ ଲଗାଇବାକୁ ଲଗାଇଦେବେ। ଆଉ ସରକାର ତ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମୂହ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଲୋକମାନେ ଆମେ ସବୁ ଛଟପଟେଇକି ମରୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମର କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ୟେସ୍, ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଦରକାର, ନିହାତି ଦରକାର। ନିହାତି ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବାଙ୍କି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୂଅମଡ଼ା ଗାଁ। ଅନେକ ଭୋଟର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମତାମତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ପାଣିପାଗ ଚାଲିଛି ଏବେ, ସବୁ ଲୋକ ନୂଆ ମୁହଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂଆ ବିଧାୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଙ୍କ ଶାସନରେ ଇଏ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ, ଇଂରେଜ ଶାସନ ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ସେମିତି ହେଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦରକାର, ଆପଣ 20,000 ଦେବେ। ଲାଟ୍ରିନ୍ ଦରକାର, 1,000-2,000 ଦେବେ। ଆଜି ଏଠି ରୋଡ଼ ଘାଟ ହେଲା, ସରକାର ପିସି ନେଲେ ଯିଏ ଯେମିତି ଦୁର୍ନୀତି କରିକି ଖାଇଚାଲେ। କେହି କହିବାକୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନାହିଁ। ଲଢ଼ୁଆ ପୁଅ ଜଣେ ଅବିକା ତୁଷାରକାନ୍ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ସେ ହିଁ ମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ନେତା ମିଳିଛି, ଆଉ ଯୁବ ନେତା ମିଳିଛି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେଇକି ଠିକ୍ କଥା ଠିକ୍ ବିଚାର କରିପାରିବ। ଗରିବ ଗୁରୁବା କିଛି ଯେଉଁମାନେ କହିଲି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ମୀ ରହିଲେ, କାହାର 2ଟା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, କାହାର 3ଟା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ଆଉ ପାଇବା କଥା। ମୁଁ ଆପଣ ଫିଲ୍ଡକି ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେମିତିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗରିବ ଏବେ ବି ଜରି ପାରିକି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ମୁଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ନବୀନ ବାବୁ ଦେଉଥିବେ, ନବୀନ ବାବୁ ଧର ଦେଇଦେଲେ ବସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତାପରେ ବାଙ୍କି ଯାଏଁ ଆସିବା ଦରକାର ନା। ସେ ତା ମଝିରେ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ବାଙ୍କି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଗିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଜଣେ ସଚେତକ ନାଗରିକ ଭୋଟର ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜନୈତିକ ଛୁଙ୍କ ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆମେ ରାଜନୀତିର ଛୁଙ୍କ ଦେବୁ? ଆମେ ତ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ସରକାର ଯେମିତି 25 ବର୍ଷ ସିଏ ଖାଇକି ସବୁ ଖୋଳ କଲେଣି, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଫୁଲରେ ଡେଇଁବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିକି ସରକାର ଆସିକି ପାଣ୍ଡିଆନ କଲେ, ଝୋଟ ବେଗ ଧରିକି ଆମ ପଡ଼ିଆ 15 ବିକିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସକୁ ପଠାଇଦେଲେ କୁଆଡ଼େ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଠି କ'ଣ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ନେତା ନାହାନ୍ତି ନା କେହି ବଳୁଆ ନେତା ନାହାନ୍ତି? ତୁମେ ନେଇକି ତାମିଲନାଡ଼ୁର ସବୁ ଯାକ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିକି ତୁମେ ଏଠି ଶାସନ କରୁଛ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଥିଲେ ଆଉ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଆସିଥାନ୍ତେ ଲୋକ। ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ କ'ଣ କହିଲେ? ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଜ୍ଞା, ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ପଡ଼ିଆ 15 ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ପରିବା ସବୁ ମାନେ ପଡ଼ିବା ଆମ ପଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଥିଲା ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିକିଦେଲେ। ସବୁ ବିକିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଆଉ ଖେଳକୁଦ କେଉଁଠି କରିପାରିବେନି? କେଉଁଠି କରିବୁ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ତ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ସବୁ ତ କମ୍ପାନୀ ହେଇଗଲା ଆଉ ନେଇଗଲା ଆଉ। ସବୁ କମ୍ପାନୀ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀକରଣ ହେଇଯାଇଥିବ। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଉଛି ନା। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ, ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଆମେ ତ ବଇଛୁ? ଆମେ ଯଦି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ନହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଏଠି କାହିଁ ବସିଥାନ୍ତୁ? ଆପଣଙ୍କୁ ହାବୁଡ଼ିଥାନ୍ତୁ କାହିଁ? ଆମେ ତ କାମ ଧନ୍ଦାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ହାବୁଡ଼ିଥାନ୍ତେ କାହିଁ? କାମ ଧନ୍ଦାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସବୁ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସବୁ ଆସିକିରି ଏଇଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ବରଗଛ ମୂଳେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବେକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବଢ଼ିଯାଉଛି ଆମର, ବେକାରୀ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ବିଲ ବାଡ଼ି ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି ପଡ଼ିଆ? ନା ବିଲ, ଆମ ବିଲ କ'ଣ ବିକିଦେବେ? ଆମ ବିଲଟେ ବିକିବିନି। ଆମର ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଯେତେ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା ପଡ଼ିବା, ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରିବା ପଡ଼ିବା, ହଁ ସେ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ସବୁ କମ୍ପାନୀ କି ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ? ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମାନେ କାହାକୁ କରିବେ? ବିଜେପି ସରକାର ଆମେ ଗଢ଼ିବୁ। ବିଜେପି ଆମେ ଏଠି ସରକାର ଗଢ଼ିବୁ। ଆମେ 100% ବିଜେପି ସରକାର ଆମେ ଗଢ଼ିବା ଆମେ କହୁଛୁ। ରାଜନୀତି ମହତ୍ଵ ଭଲ ଚାଲିଛି, ଭଲ ଚାଲିଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ନବୀନ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ ଆସିବେ ଆଉ। ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ମହିମା ଗାଦି ଯେଉଁ ଅଛି ଜୋରନ୍ଦାରେ, କେମିତି କ'ଣ ସରକାର ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି? ହଁ ନା କାମ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ଆସିଗଲାଣି। କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ। ସରକାର କ'ଣ ସୁବିଧା ଦେଉଛି? ସେ ତ ବିଜେଡ଼ି ବାଲାଙ୍କର ରାଜ ଚାଲିଛି ଆଉ। ସରକାର ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଦେବାରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ?
ବିଜେଡି ବାଲା ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ନୁହଁ ସେ ରାତିରେ କଳାକୁ ଧଳା ଧଳାକୁ କଳା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଳାକୁ ଧଳା ଧଳାକୁ କଳା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସୁବିଧା ରହିବା କଥା। ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁ ଯାକ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ବିକିକି ଖାଇଲା। ଜାନକୀ ଅମଳରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ଯେତେ ହେଇଥିଲା ଯେତେ ଲୁଗା ତନ୍ତ ଥିଲା ସବୁ ବିକିକି ଖାଇଲା। ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ସବୁ ବିକିକି ଖାଇଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୁଝିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ବାଙ୍କିରେ ଆଉ ତ ଛାଡ଼ିଲା ବୋପା ପିଅଙ୍କ ଗୋଟେ ଯେ ସେ ବାଙ୍କିଟାକୁ ଶୋଷିକି ଖାଇଲେ। ଶିଶୁ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସେ ଏଠି ରହିଥିଲା ତାକୁ ବଟିଆ ଦେଲା ସେ ପଳେଇଲା ସେ ପୁଣି ଆଠଗଡ଼ରେ ରହୁଛି। ଆଠଗଡ଼ ମାନେ କଳାପଥରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ କଳାପଥରୁ ଆଠଗଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଡକ୍ଟର ନାଇଁ ଏଠି ଡକ୍ଟର କେହି ନାହିଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ। ସେ ତ ଯିଏ ଆଇଲା ତା ତଣ୍ଟିକି ଚିପିଲା କଲା ମୋତେ ଏତିକି ଦେ ଆଉ ହଁ ହଁ ବୋପାଠୁ ପୁଅ ବଳି ପଇଲା ନିହାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିବୁ ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ ରାଜନୀତି କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ କହିବୁ ଆମେ କ'ଣ ଏ ତ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଏ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଗୋଟେ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଘର ଗୋଟେ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦୁଇରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ କାମ ସବୁଆଡ଼େ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ନେତାମାନେ ଆମର କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ତ ମୂଲିଆ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ କାମ ଢୁକିଲେ ଆମେ ଯାଇ କାମ କରିବୁ। ସେ କାମ କେଉଁଠି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଢୁକେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ କାମ କି ଆଉ ଅନ୍ୟ କାମ କେଉଁଠି ଢୁକେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମାନେ ତ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠି ସୁସ୍ଥ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମେ ତ ଗହିରରେ ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ। ନା ଏଠି ଆପଣ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଁ ହଁ ସରକାର ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସରକାର ନିହାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କଥା। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ନେତା ଇଏ ଖାଇକି ଖୋଳ କରିସାରିଲାଣି କିଛି ଗୋଟେ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲା ଯେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେବୁ କି ଏତିକି ପଇସା ଦେବୁ କି ଆମେ କରିଦେବୁ ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଲେ ସବୁ କାମ ହେବ। ଇନ୍ଦିରାବାସ ଗୋଟେ କଲେ ଆଗ 50,000 ଦେ କି 10,000 ଦେ ତାପରେ ଘରଟା ଆସିବ। ଏମିତି କରୁଛି ଯେ କେଉଁଠୁ ଆମେ ଆଣିବୁ କେଉଁଠୁ ଦେବୁ କେଉଁଠୁ। ଆମେ ତ ମୂଲିଆ ଲୋକ କଲେ କରିବୁ ଇଏ କରିବୁ ନା ଆଉ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଦେବୁ ଏମିତିଆ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଏଠି ତ ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ବିଜେଡ଼ି ବାଲାଙ୍କର ଦବଦବା ଠିକନା ହଁ। ଏଥର ଲୋକ ମନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ଦୁଃଖ ରହୁଛି ସେଇ କାମ। ଆମେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରୁଛୁ ପଏଣ୍ଟରେ କିନା ବର୍ଷର କ'ଣ କଲେ ଦେଇଦେଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଖୋଳିଦେଲା ପାଇପ୍ ଲଗେଇଲାନି। ଆମେ ପାଣି ଦେଲା ବେଳକୁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଚାଷୀ ନିଜେ ତିଆରି କରିକି କରୁଛୁ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଲ ଜମି ମାଡ଼ି ପାରୁନି ଗୁଡ଼ାଏ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ? ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ପୁଣି ଚାଷୀ। ଡ୍ରାଇଭର ପୁଣି ଚାଷୀ? ହଁ। ତଥାପି ଆପଣ କ'ଣ ପନିପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତି? ପନିପରିବା ଆମେ ଧାନ କରିଛୁ ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ରଣ ହେଇଛି ଶୁଖିକି ପଡ଼ିଲାଣି ମେସିନ୍ ପାଖରେ କିନା ପାଣି ଆସୁନି କ'ଣ କରିବୁ। ପାଣିର ସମସ୍ୟା ପ୍ରବଳ। ପାଣିର ସମସ୍ୟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅନେକ ଏପଟେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ପାଣିର ସୁବିଧା ରହୁନି। ପାଣି ଯଦି ଖୋଳା ହେଇଛି ପାଣି ରଣ ନଦୀରେ ପାଣି ନାହିଁ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ। ନଦୀରେ ବି ପାଣି ଶୁଖିଗଲାଣି। ତଥାପି ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ବୋରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ବୋରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ନୁହେଁ ଆମର ଲିଫ୍ଟେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଇଟା ନା ସିଏ ଓଭରସର ଦେଇଥିଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସବୁ ଖୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡ କି କାଟିକି ପକେଇ ଦେଇକି ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଛୁ ଫେଣି ଆମେ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ି କରିକି ତାକୁ ପାଣି ଦେଉଛୁ ଯେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ କରିବୁ। ଓଭରସରଙ୍କୁ କହିଲା ଆସିକି ଓଭରସର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜେ ଆସିକି ଜିନିଷ ନେଇକି ଲଗାଅ ଯେଟା ତୁମେ ତ ଖୋଳିଲ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଚାଷୀ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଉଛ ସିଏ କରିବା କଥା ଆଉ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଧାନ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଲୋକଙ୍କ ବିଲରେ ମାଡ଼ି ପାଚିଲା ଧାନ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଧାନକୁ ପାଣି ପାଉନି। ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଦରକାର। ଅସୁବିଧା ନୁହଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ଯାହା ହେଲେ କିଛି ହେଉଥିବ ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଯାହା ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ହେଲେ ଯାହା ହେଲେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ସଲ୍ଭ ହେବ। ସବୁ ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଥରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ନିହାତି ଚେଞ୍ଜ ହେବା ତାହେଲେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଗୋହି ଖୋଳି ପାରିବ ନା। ଆଉ 5 ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଲା ଯାହା ମନେ ହେବା ତାହା କରିବା ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାଲିଲା ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ କୌଣସି ସରକାର ଆସୁ ଆମର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ଆମ କହିବା କଥା 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ସରକାର ଆସୁ ଏ ସରକାର କ'ଣ କଲା ସେ ସରକାର କ'ଣ କଲା ଆଉ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ ଯିଏ ଜଣେ ହେଲା ସେ ତା ମୁଣ୍ଡ ବେଶୀ ଉପରକୁ ଗଲା ସିଏ ଆମ କଥା ଆଉ ମଣିଷ ମାନିଲାନି କି ମାନିଲାନି। ସେ ଯେଉଁ 4 ଜଣ 5 ଜଣ ଯେଉଁ ନେତାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗଳେଇଲା ସିଏ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 50 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ଜଣେ ହେଇଛି ରାଜା କିନ୍ତୁ ସେ ଯେମିତି ରାଜା ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଜା ଅଛନ୍ତି 5 ଜଣ 10 ଜଣ ସେ ତାଙ୍କରି କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଉ ପର କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ,
बेल आइकन रे प्रेस करंतु शेयर करंतु।